সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। We are learning simple, complex and compound. So today is our fourth class about simple, complex and compound. Before this we knew what is simple sentence. Simple sentence is a sentence having a subject and a finite verb. And complex sentence is a sentence having a principal clause and one or more than one subordinate clause. In another word, easily we learn if two or more than two simple sentences are joined together by subordinating conjunction, then it is called complex sentence. What are subordinating conjunction? We learned this before. That is who, which, what, since, as, if, till, until, unless. These are subordinating conjunction. And about compound sentence, we learned compound sentence is a sentence having two or more than two principal clauses joined by coordinating conjunction. What are coordinating conjunction? And, or, but, yet, not only but also either or neither nor. Mainly and or but. Or in another word we may say, if two or more than two simple sentences are joined together by coordinating conjunction, that is and or but, then it is called compound sentence. So simple sentence means one sentence or single sentence. Complex sentence means two or more than two simple sentences are joined together by subordinating conjunction if, since, as, when. And compound sentence, two or more than two simple sentences are joined together by and or but. Thank you everyone who are watching, and alaikum salam wa rahmatullah to everyone and welcome. So today we will learn simple, complex, compound. Another, that is if the sentence starts with if, then how will we solve the problem? So with if sentence, there are four types of sentences, that is same subjects and if plus affirmative, different subjects and if plus affirmative, if plus negative, same subjects, if plus negative, different subjects. These four way we will learn today. Another rule we will try to learn, what will you do if there is so that in the sentence. Okay, so let's start. Now I will tell you something in Bengali, because if I continue the lecture in English only, it will be hard for you to catch me, but one day you will be able to catch me. So with if, the sentence may be four types. if যুক্ত সেন্টেন্স চার ধরনের হতে পারে। এখানে আমরা যে করব, একটা if এর পরে অ্যাফার্মেটিভ সেম সাবজেক্ট, if এর পরে অ্যাফার্মেটিভ ডিফারেন্ট সাবজেক্টস, if এর পরে নেগেটিভ সেম সাবজেক্টস, if এর পরে নেগেটিভ ডিফারেন্ট সাবজেক্টস। তাহলে এইগুলোর আমরা কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড এবং সিম্পল কিভাবে করব, তাহলে আমরা একটু দেখে নেই। if এর পরে যদি অ্যাফার্মেটিভ থাকে, তাহলে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করার সময় কি করব এবং কম্পাউন্ড করার সময় কি করব। ওকে, লেটস স্টার্ট। Here we see in the table it is shown, if এর পরে যদি এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থাকে, if এর পরে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থাকে, এরপরে যদি মেন ক্লজ থাকে, তাহলে আমরা কি করব, এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা সিম্পল করতে চাই, তাহলে if উঠে যাবে, if এবং সাবজেক্ট উঠে যাবে। if এবং সাবজেক্ট উঠে আমরা এখানে বাই বসাবো, এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করব, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। if এর পরে যদি এরকম অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থাকে, তাহলে if এবং সাবজেক্ট উঠে যাবে, উঠিয়ে দেওয়ার পরেই বাই বসাবো, এরপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করব, বাকি অংশ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে।
এখন দেখি ইফের পরে যদি এরকম যদি কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে আমরা কি করব, ইফ উঠিয়ে দেব আর কমার জায়গায় শুধু অ্যান্ড বসাবো, আর কোনো পরিবর্তন আসবে না। এটা হলো সেম সাবজেক্টের ক্ষেত্রে। যেমন আমরা একটা উদাহরণ দেখি, দেখো, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে তুমি জীবনে সফলতা অর্জন করবে। তাহলে এখানে আমরা দেখি এই সেন্টেন্সটা, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো, ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। এই বাক্যটি ইফ দিয়ে শুরু হয়েছে, এরপরে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আছে, নেগেটিভ না, অর্থাৎ না বোধক না। তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো, অ্যাফার্মেটিভ। তাহলে আমরা সিম্পল করার সময় কি করব, এই ইফ উঠিয়ে দেব এবং ইউ উঠিয়ে দেব। তাহলে এইটুকু উঠিয়ে দিয়ে আমরা লিখবো বাই, লিখেছি বাই। এরপরে কি করেছি, এইখানে যে ওয়ার্ক ছিল দেখো, এই ওয়ার্কের সাথে আমরা শুধু আইএনজি যুক্ত করেছি, এছাড়া আর কোনো পরিবর্তন করি নাই। এটা হলো সেম সাবজেক্টের ক্ষেত্রে। ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ, তাহলে বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ, অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম করে তুমি জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে। এখন যদি এই বাক্যটাকে আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই, কি হবে, আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে কনজাংশন এটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। অর্থাৎ দেখো, এই যে ইফ আছে, এই ইফটা উঠিয়ে দিতে হবে, আর কোনো পরিবর্তন নাই, শুধু এই যে কমাটা আছে, এই কমার জায়গায় আমরা শুধু দেখো অ্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি, আর কোনো পরিবর্তন নেই। তাহলে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেল। তাহলে ইফের পরে যদি অ্যাফার্মেটিভ থাকে এবং যদি সেম সাবজেক্ট একই সাবজেক্ট থাকে, দেখো এখানে ইউ আছে, এইখানে ইউ আছে, একই সাবজেক্ট, এবং এখানে নেগেটিভ নাই, অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ আছে, তাহলে সিম্পল করতে হলে কি করতে হয়, ইফ এবং সাবজেক্ট উঠিয়ে যাবে, এরপরে বাই এবং এই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে কি হবে, ইফ উঠিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, এখন সাবজেক্ট যেহেতু সেম, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একই রকম সাবজেক্ট হলে আমরা এই সাবজেক্টটা সাধারণত লিখি না। এক দ্বিতীয় হলে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ওয়ার্ক হার্ড, কঠোর পরিশ্রম করো, কাকে বলা হচ্ছে, যে উপস্থিত আছে তাকেই বলা হচ্ছে, অর্থাৎ ইউকে মিন করতেছে। অর্থাৎ এখানে ইউ না লিখলে কোনো সমস্যা নেই। তাহলে উই ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। ইউ ওয়ার্ক হার্ড, আসলে কথাটা এমন ছিল, তো ইউটা লেখার প্রয়োজন নেই, ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ ক্যান সাকসিড ইন লাইফ। এখন আমরা দেখব যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় তাহলে আমরা কি করব। সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয়, এখানে একটু আমরা আসি দেখি, সাবজেক্ট ভিন্ন হলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, ইফ ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ আই উইল রেসপেক্ট ইউ। তুমি যদি সত্য কথা বলো তাহলে আমি তোমাকে রেসপেক্ট করব। তাহলে এখানে ইফ ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ, সাবজেক্ট এখানে ইউ এবং এখানে সাবজেক্ট হলো আই, সাবজেক্ট ভিন্ন হয়ে গেছে, এবং এটা কিন্তু ইফের পরে অ্যাফার্মেটিভই আছে। তুমি যদি সত্য কথা বলো, ইফ ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ আই উইল রেসপেক্ট ইউ। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, এই ইফ ইউ এই সাবজেক্টটা উঠিয়ে দেব, এই অর্থাৎ ইফটা উঠিয়ে দেব, আর এখানে লিখব ইন কেস অফ। দেখো আমরা লিখতেছি, ইন কেস অফ। এইখানে যে ইউটা আছে, এই ইউটার পজিটিভ ফর্ম হবে ইওর, আর সব ঠিক আছে, ভার্বের সাথে শুধু আইএনজি যুক্ত করে দিতে হবে। স্পিক আছে, এখানে হয়ে যাবে SPEAKING, স্পিকিং। ইন কেস অফ ইউর স্পিকিং দ্য ট্রুথ আই উইল রেসপেক্ট ইউ, অর্থাৎ তোমার সত্য বলার কারণে আমি তোমাকে সম্মান করব। খুব ভালো করে বুঝে চাই। তাহলে কি সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন কেস অফ দিয়ে করার চেষ্টা করবো এবং সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম বসাবো। ভার্বের সাথে তো আইএনজি তো আগেও করেছিলাম। যদি কম্পাউন্ড করতে চাই কি হবে, তাহলে আমরা এই সাবজেক্ট আর বাদ দিতে পারবো না। আগে যেমন সাবজেক্ট বাদ দিয়েছিলাম সিম্পল করার সময় আগের বাক্যে, এখানে এই সাবজেক্টটা বাদ দিতে পারবো না, সাবজেক্ট সহ লিখবো, যেহেতু ভিন্ন সাবজেক্ট বাদ দিলে একবার বাদ হয়ে যাবে। তাহলে ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ অ্যান্ড আই উইল রেসপেক্ট ইউ, এই পুরো বাক্যটা আমরা লিখবো, ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ অ্যান্ড আই উইল রেসপেক্ট ইউ। শুধু আমরা দেখো ইউ বাদ দিলাম, এই পুরোটা এখানে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলাম, এই ইউকে বড় হাতের করে দিব, এবং এইখানে কি করব, আমরা অ্যান্ড বসাবো, আর কোনো পরিবর্তন নেই। তাহলে সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয়
আমরা তখন ইফের পরিবর্তে লিখবো ইন কেস অফ সিম্পল করার সময়, আর এই এখানে ইউ থাকুক যেটাই থাকুক এটার পজিটিভ ফর্ম করবো, ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করবো, বাকি যা আছে পুরোটা ঠিক থাকবে। যদি কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে শুধু এই কনজাকশনটা চেঞ্জ করে দেবো, ইফ উঠিয়ে দেবো, আর এই কমার জায়গায় শুধু অ্যান্ড বসাবো, তাহলে কম্পাউন্ড হয়ে যাবে। এখন দেখো আর একটা বাক্য তোমাদেরকে দেওয়া আছে, ইফ ইউ এগ্রি টু মাই প্রপোজাল আই উইল হেল্প ইউ। তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হও তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। ইফ ইউ এগ্রি টু মাই প্রপোজাল, আমার প্রস্তাবে তুমি যদি রাজি হও, আই উইল হেল্প ইউ। তাহলে এই ক্ষেত্রে ইফ ইউ এগ্রি টু মাই প্রপোজাল, সাবজেক্ট ইউ এখানে, এখানে সাবজেক্ট আই, সাবজেক্ট ভিন্ন হয়ে গেছে, তাহলে আমাদের ইন কেস অফ দিয়ে করতে হবে। আর সাবজেক্ট যদি সেম থাকতো তাহলে আমরা করেছিলাম কি বাই দিয়ে করেছিলাম, খুব ভালো করে খেয়াল করো। আর সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয় তাহলে আমরা ইন কেস অফ দিয়ে করার চেষ্টা করব। তাহলে এই ইফের পরিবর্তে এখানে আমরা কি লিখবো, ইন কেস অফ। ইন কেস অফ, এইখানে যে ইউ আছে এই ইউটার পজিটিভ ইউর করতে হবে, তাহলে কি হবে, ইন কেস অফ ইউর, এখানে আছে এগ্রি, এর সাথে আইন যুক্ত করতে হবে, ইন কেস অফ ইউর এগ্রিং টু মাই প্রপোজাল, বাকি যা আছে পুরোটা এখানে বসিয়ে দিতে হবে। তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল। এখন যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে কি করব, শুধু এই কনজাংশনটা চেঞ্জ করে দেব, ইফ এই কনজাংশনটা চেঞ্জ করে দেব। এরপরে থ্যাংক ইউ সঞ্জু ফর জয়েনিং। আচ্ছা, তাহলে এখন দেখো আমরা কি করব, এই পুরোটা এখানে লিখব, আর ইউটা বড় হাতের করে দিব, এই কমা উঠে এখানে আমরা এন্ড লিখে দেব। তাহলে আমরা জানলাম ইফ যুক্ত সেন্টেন্সে যদি এই ক্ষেত্রে ইফের পরে অ্যাফার্মেটিভ থাকে এবং যদি সেম সাবজেক্ট থাকে তাহলে সিম্পল করার সময় আমরা ইফ উঠিয়ে দিব আর প্রথম সাবজেক্টটাও উঠিয়ে দেব, এরপরে বাই বসাবো, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে দেবো, তাহলে সিম্পল হয়ে যাবে। আর যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে যেহেতু সেম সাবজেক্ট, তো আমরা ইফও উঠিয়ে দিব, এই সাবজেক্টও উঠিয়ে দিব, কোমার জায়গায় শুধু অ্যান্ড বসিয়ে দেবো, তাহলে কম্পাউন্ড হয়ে যাবে। যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে সিম্পল করার সময় তখন আমরা ইফ উঠিয়ে ওখানে ইন কেস অফ ব্যবহার করবো যদি ডিফারেন্ট সাবজেক্ট থাকে, এবং ওই ইফের পরে যে সাবজেক্ট আছে এটার পজিটিভ করবে, যেমন ইউ থাকলে ইউর হবে, হি থাকলে হিজ হবে, এই টাইপের। এখন আমাদের নিচে দেখো তোমাকে করার জন্য দুইটা দেওয়া হয়েছে, দুইটার আনসার তোমরা করে ফেলবে। এখানে দেখো লেখা আছে নাও ট্রাই ইউর সেলফ, এটা তোমরা নিজেরা করবে। এখন এখানে তৃতীয় নম্বরের বাক্যে ডিফারেন্ট সাবজেক্ট দিয়ে আমি একটা বাক্য দিয়ে দিই, ইফ ইউ হেল্পড মি আই কুড পাস দ্য এক্সাম। এইখানে যে তিনটা দেওয়া হয়েছে এই তিনটা তোমরা নিজেরা ট্রাই করবে, আনসার করবে, এবং সম্ভব হলে আমাকে ছবি উঠে পাঠিয়ে দিবে অথবা কমেন্ট বক্সে আনসার লিখে পাঠিয়ে দিবে। পরবর্তীতে আমরা আসি, ইফের পরে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব, অর্থাৎ এখানে ইফ প্লাস নেগেটিভ সেন্টেন্স প্লাস মেইন ক্লোজ অথবা আনলেস প্লাস অ্যাফার্মেটিভ। আনলেস মানেও কি ইফ ইউ ডু নট, আনলেস শব্দের অর্থ হলো ইফ ইউ ডু নট, তাহলে আনলেস দিয়ে শুরু থাকা আর ইফের পরে নেগেটিভ থাকে একই রকম অর্থ। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব একটু দেখি, ইফ ইউ ডু নট স্টাডি মোর ইউ উইল নট পাস, তুমি যদি ভালো করে পড়াশোনা না করো তাহলে তুমি পরীক্ষা পাস করবে না। ইফের পরে যদি এরকম সেম সাবজেক্ট থাকে তাহলে এখানে ইফ ইউ ডু নট, এখানে দেখো নিয়মে লিখে দিয়েছি যে ইফ সাবজেক্ট ডু নট পর্যন্ত বা ডাজ নট পর্যন্ত উঠে যাবে, তাহলে এখানে যেমন ডু নট বা ডাজ নট যে পর্যন্ত আছে এইটুকু উঠিয়ে যাবে, এবং এইটুকুর পরিবর্তে আমাদের লিখতে হবে উইদাউট।
ঠিক আছে, উইদাউট বসবে, উঠে যাবে, উইদাউট বসবে এইটুকুর পরিবর্তে। এরপরে এই যে ভার্ব আছে, এই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। তাহলে দেখো ইফ ইউ ডু নট এইটুকুর পরিবর্তে আমরা লিখেছি উইদাউট। তুমি যদি ভালো করে পড়াশোনা না করো, ইফ ইউ ডু নট স্টাডি মোর ইউ উইল নট পাস, তুমি পরীক্ষা পাস করবে না। তাহলে ইফ ইউ ডু নট এইটুকু উঠিয়ে দিছি, আমরা লিখছি উইদাউট। এরপর যে ভার্ব ছিল স্টাডি, দেখো এই স্টাডিকে এখানে এনে আইনজি যুক্ত করে দিছি, বাকি পুরোটা যা আছে তাই বসিয়ে দিছি। তাহলে ইফের পরে যদি এরকম আমাদের নেগেটিভ থাকে, তাহলে আমরা কি করব, ইফ ইউ ডু নট থাকুক, ডাজ নট থাকুক, যেটাই থাকুক, এটুকু পুরোটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা উইদাউট লিখবো, আর এই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে দেবো, আর কোনো পরিবর্তন হবে না, তাহলে সিম্পল হয়ে যাবে। যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, ইফ ইউ ডু নট, ডাজ নট এইটুকু আমরা উঠিয়ে দিব, এরপরে ভার্ব থেকে লিখবো, আর এই কমা উঠিয়ে অর লিখবো। আমরা এর আগে যেটা জেনেছিলাম যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অ্যান্ড অর বাট লাগে, কিন্তু কখন, থ্যাংক ইউ সাবরিনা আলম, কিন্তু কখন বাট বসে এটা তো আমরা জানি না। সাবরিনা আলম মিথিলা, থ্যাংক ইউ। তো যখন আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কখন অর বসে এটা আমরা আগে আমাদের প্রশ্ন ছিল। দেখো ইফের পরে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করার সময় অর লাগে, এই যে। তাহলে ইফ ইউ ডু নট বা ডাজ নট যা থাকে এটুকু বাদ যাবে। সিম্পল করার সময় এখানে উইদাউট লিখতে হবে, ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত। কম্পাউন্ড করার সময় ইফ ইউ ডু নট বা ডাজ নট যা থাকে এটুকু বাদ। পুরো বাক্য ঠিকই লিখতে হবে, শুধু কমার জায়গায় লিখতে হবে অর, তাহলে আমাদের কম্পাউন্ড হয়ে যাবে। আর আনলেস দিয়ে যদি বাক্যটা থাকে তো ভালো করে খেয়াল করো, এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে আনলেস ইউ প্লে ওয়েল, আনলেস ইউ প্লে ওয়েল আর ইফ ইউ ডু নট প্লে ওয়েল একই কথা। এই আনলেস এর মধ্যে আছে ইফ ইউ ডু নট। তাহলে এখন দেখো এইখানে কি আছে, আনলেস ইউ প্লে ওয়েল ইউ ক্যান নট উইন দ্য গেম। তুমি যদি ভালো করে না খেলো তাহলে তুমি খেলায় জিততে পারবে না। তাহলে আনলেস যদি থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আনলেস আর সাবজেক্ট এই পর্যন্ত উঠাই দিলে, এইটুকু উঠানো মানে ইফ ইউ ডু নট উঠানো, ভালো করে খেয়াল করো। তাহলে এই পুরোটা উঠিয়ে দিতে হবে, আমরা পুরোটা উঠিয়ে দিছি, শুধু উইদাউট লিখেছি, এবং এই যে প্লে ছিল এই প্লের সাথে আইএনজি যুক্ত করে দিছি। দেখো উইদাউট প্লেইং ওয়েল ইউ ক্যান নট উইন দ্য গেম। ভালো করে না খেলা করলে তুমি খেলায় জিততে পারবে না। আমাদের ক্লাসটা ভালো করে ফলো করা দরকার, কিছুক্ষণ অন্তত ফলো করলে বুঝতে পারবা। আর আমাদের অল্প কিছু বাকি আছে ইনশাল্লাহ। দেখো আনলেস ইউ প্লে ওয়েল ইউ ক্যান নট উইন দ্য গেম, তাহলে আমরা আনলেস ইউ পর্যন্ত উঠে দিছি। আনলেস ইউর মধ্যে কি আছে, ইফ ইউ ডু নট, ইফ ইউ ডু নট বা ইফ ই ডাজ নট, এরকম এটুকু উঠিয়ে দিয়ে উইদাউট প্লের সাথে আইএনজি, আর কিছু না, বাকি সব ঠিক আছে। আর যদি এই বাক্যটাকে আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে আনলেস ইউ, অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম ইফ ইউ ডু নট অথবা ইফ ইউ ডাজ নট উঠিয়ে দিতে হয়। দেখো এখানে নেমে বলছিলাম কি ইফ প্লাস সাবজেক্ট ডু নট ডাজ নট উঠে যায়, তাহলে এখানে যেহেতু ইফ নেই আনলেস আছে, তাহলে আনলেস থেকে সাবজেক্ট পর্যন্ত আমরা উঠিয়ে দিলাম। এখন যা আছে পুরো ঠিক লিখেছি, শুধু এই কমার জায়গায় অর লিখতে হয়েছে। তাহলে এখন আমি আরেকবার তোমাদের বলে দিই, ইফের পরে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা এইটার সিম্পল করার সময় কি করলাম, ইফ ইউ ডু নট অথবা ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ডাজ নট, ইফ ই ডাজ নট এরকম যদি থাকে তাহলে ডু নট বা ডাজ নট পর্যন্ত আমরা উঠাই দিই, এরপরে উইদাউট লিখি, ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করি, তাহলে সিম্পল হয়ে যায়। আর যদি আমরা এটাতে কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে আমরা কি করি, ওই যে ডু নট ডাজ নট পর্যন্ত উঠিয়ে দিই, অথবা আনলেস এবং সাবজেক্ট থাকলে এই সাবজেক্ট পর্যন্ত উঠিয়ে দিই, শুধু কমার জায়গায় অর বসাই। তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অর লাগে কখন, যখন ইফের পরে নেগেটিভ থাকে অথবা আনলেস দিয়ে বাক্যটা থাকে তখন লাগে অর। আমরা বলছিলাম কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করার সময় অ্যান্ড অর বাট লাগে, তাহলে কখন অর লাগে এটা আমরা শিখে গেলাম। আর বাট কোথা লাগে শিখবো, বাকি সবগুলোতে সাধারণত অ্যান্ড দ্বারা হয়ে যাবে। এখন দেখো এইটা যদি সাবজেক্ট ভিন্ন হয় তাহলে আমরা কিভাবে করব এটা একটু দেখি।
দেখো এখানে আছে কি সাবজেক্ট ভিন্ন হলে ইফ আই ডিড নট হেল্প হিম, ইফ আই ডিড নট হেল্প হিম, যদি আমি তাকে সাহায্য না করতাম, হি কুড নট পাস, সে পরীক্ষায় পাস করতে পারতো না। তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে যেহেতু সাবজেক্ট ভিন্ন আমরা সাবজেক্ট বাদ দেব না। আচ্ছা, যেহেতু ইফের পরে নেগেটিভ তাহলে উইদাউট লাগে, তো আমরা উইদাউট ব্যবহার করব। ঠিক আছে না? দেখো উইদাউট, এখন এই যে আই আছে, এই আইটাকে আমরা পজিটিভ করে দেব। উইদাউট মাই হেল্প আছে, আমরা লিখতে পারি উইদাউট মাই হেল্প, অর্থাৎ আমার সাহায্য না পেলে, এইটুকু এখানে এনে দেব। এইটুকু এখানে দিয়ে দিলাম, তাহলে এটা কম্পাউন্ড সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল। এটাকে আর একটা ভাবে আমরা করতে পারি, এইভাবে যদি তোমরা চাও করতে পারবে। দেখো একটু দেখিয়ে দিই আমি। এইভাবে করলে কি হবে, উইদাউট তো লাগবেই, উইদাউট মাই, তোমরা যদি এখানে হেল্পটা যেহেতু নাউন হিসেবে বুঝতে পারে, আমরা এইভাবে লিখেছি। মনে করো এমন শব্দ বলছে যার তুমি নাউন জানো না, তাহলে উইদাউট এর সাথে আইএনজি যুক্ত করে দেবো, উইদাউট মাই হেল্পিং হিম, বাকি যা আছে এইটুকু এখানে বসিয়ে দিবা। অর্থাৎ তাকে আমি সাহায্য করা ছাড়া হি কুড নট পাস, এইভাবে আমরা করতে পারি। আর যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে কি করব, এই যে I helped him or he could not pass. If I did not, sorry, কম্পাউন্ড যদি করতে চাই, I helped him, আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম, নতুবা সে পাস করতে পারতো না, or he could not pass. I did not help him, আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম না, এরকম না, তখন কিন্তু এখানে লিখতে হবে। দেখো I helped him, অর্থাৎ এটার পাস্ট টেন্স আছে, ডিড নট আছে, পাস্ট টেন্স করে দিতে হবে। আই হেল্পড হিম, আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম, নতুবা কি সে পাস করতে পারতো না, অর, এখন ওইটুকু বসিয়ে দাও, অর হি কুড নট পাস, এইটুকু পুরোটা লিখে দিয়েছি কম্পাউন্ড। অর্থাৎ আই হেল্পড হিম, আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম, তাহলে আমরা উঠিয়ে দিয়েছি কি, ইফ উঠিয়ে দিয়েছি, আর এই নেগেটিভের অংশটুকু উঠিয়ে দিয়েছি, আর কিচ্ছু করি না, এটার পাস্ট ফর্ম করে দিয়েছি। তাহলে ইফের পরে যদি নেগেটিভ থাকে, সাবজেক্ট ভিন্ন হয়, তাহলে আমরা যখন কম্পাউন্ড করব তো তখন এটা খেয়াল রাখতে হবে, ইফ উঠে যাবে, এই নেগেটিভ অংশটুকু উঠে যাবে, সাবজেক্ট ঠিক থাকবে। আই হেল্পড হিম অর হি কুড নট পাস দ্য এক্সাম, আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম, তাছাড়া সে পরীক্ষায় পাস করতে পারতো না। এখন দেখো বাকি অংশ, এইটা এখানে তোমাদের দেওয়া আছে, ট্রাই ইয়োরসেলফ, এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে, ইফ ইউ ডু নট ইট ব্যালেন্স ডায়েট, তুমি যদি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার না খাও, ইউ ক্যান নট গেট ভিটামিন, তুমি ভিটামিন পাবে না। এটার আনসার তোমরা করার চেষ্টা করবা উপরের এই নিয়মে, সাবজেক্ট সেম হলে। ইফ ইউ ডু নট ইট ব্যালেন্স ডায়েট ইউ ক্যান নট গেট ভিটামিন, অর্থাৎ কি করতে হবে, এই ইফ ইউ ডু নট এটুকু উঠে দিও, উইদাউট এর সাথে আইনজি যোগ করলে সিম্পল, আর এইটুকু বাদ দিয়ে এইখানে অর বসালে কম্পাউন্ড, আগের নিয়মে তোমরা। এখন দেখো যদি বাক্য সো দ্যাট দিয়ে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব। বাক্য যদি সো দ্যাট দিয়ে থাকে, এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট এরকম যদি থাকে, তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে কি করবে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কি করবে। আমরা নিয়মের ক্ষেত্রে বলি, দেখো সো দ্যাটের বেলায় কি হয়, সো দ্যাটের পরে সাবজেক্টের পরে ক্যান, কুড, মে, মাইট এগুলো থাকে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি সো দ্যাট দিয়ে থাকে, এরপর সাবজেক্টের পরে ক্যান, কুড, মে, মাইট থাকতে পারে। তো সিম্পল করার সময় কি করতে হবে, সো দ্যাট থেকে ক্যান, কুড, মে, মাইট এই পর্যন্ত পুরোটা বাদ দিতে হবে। বাদ দেওয়ার পরে তুমি শুধু ট্রু বসাবে, তাহলে সিম্পল হয়ে যাবে। আর সো দ্যাটের পরিবর্তে যদি অ্যান্ড বসাও,
বাকি ঠিক থাকে, বাকি সব যদি ঠিক রাখতে পারো এবং ক্যান কুড মে মাইটের পরে ওয়ান টু বা ওয়ান্টেড টু বসাও, তাহলে এটা কম্পাউন্ড হয়ে যাবে। আমি এখন তোমাদেরকে বাক্য দিয়ে দেখাবো, আবারও তোমরা ভালো করে খেয়াল করো যে সো দ্যাটের পরে যদি ক্যান কুড মে মাইট এরকম থাকে, সিম্পল করতে হলে কি করতে হবে, সো দ্যাট থেকে ক্যান কুড মে মাইট পর্যন্ত পুরোটা উঠে দিতে হবে, ওখানে টু বসালেই সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে উদাহরণের মাধ্যমে দেখে দিলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে এবং সহজ হবে। এখনই তোমাদেরকে একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখাচ্ছি, একটু খেয়াল করো। থ্যাংক ইউ ফয়সাল। দেখো এখানে কি আছে, আই ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট আই ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট। তো একটু খেয়াল করি, এইখানে কি আছে, সো দ্যাট এর পরে সাবজেক্ট আসে, সো দ্যাট সাবজেক্ট ক্যান কুড এরকম আছে। এই পুরোটার পরিবর্তে শুধু আমাদের টু বসাইলেই সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে। এটা খুব ভালো করে খেয়াল করো। তাহলে কি আই ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট আই ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট, আমরা এইটুকু উঠে দিয়ে দেখো এখানে শুধু টু বসিয়েছি, আর কোনো কিছু করি নাই, তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল। সো ইজি। যদি সো দ্যাট থাকে এরপরে সবাইকে হাই বলতেছি যারা জয়েন করেছো, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা দেখো সাবরিনা আলম মিথিলা, থ্যাংক ইউ। তাহলে সো দ্যাট একটু ভালো করে খেয়াল করি আমরা, দেখো সো দ্যাট ক্যান কুড মে মাইট এগুলো যদি থাকে তাহলে এটুকু উঠিয়ে দিয়ে শুধু আমাদেরকে এখানে টু বসিয়ে দিলে সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে, একদম ইজি। আর যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে কি হবে জানো, দেখো কম্পাউন্ড করতে হলে আই ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট, এই যে এখানে যে ক্যান আছে না, ক্যানের জায়গায় লিখতে হয় ওয়ান টু, কুড হলে পারে ওয়ান্টেড টু। তাহলে এখন দেখো আমরা নিচের বাক্যটা কি করেছি, দেখো একটু বাক্য নিচে নিয়ে এসে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। দেখো আই ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট, এই ক্যানের জায়গায় আমরা বসিয়েছি ওয়ান টু, এই যে ওয়ান টু, আই ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট, আর কিছু পরিবর্তন করে নেই। এরপর লিখছি অ্যান্ড, এবং এই শুরুর বাক্যটা নিয়ে এসে যোগ করে দিয়েছি। আবার বলি, যদি সো দ্যাট যুক্ত বাক্যকে কম্পাউন্ড করতে হয় তাহলে আমরা কি করব, এখানে নিয়মে আমরা বলেছিলাম কি, যে সো দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড বসে, অর্থাৎ কম্পাউন্ড করার সময় বাকি সব ঠিক থাকবে, ক্যান কুড মে মাইট এর পরিবর্তে ওয়ান টু বা ওয়ান্টেড টু ব্যবহার করতে হয় কম্পাউন্ড করতে হলে। তাহলে এখানে আমরা দেখি যে আই ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট আই ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট, অর্থাৎ বলেছি কি সো দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে, এবং ক্যান কুড মে মাইটের পরিবর্তে ওয়ান টু বা ওয়ান্টেড টু ব্যবহার করলে কম্পাউন্ড হবে। তাহলে দেখো আই ওয়ার্ক হার্ড, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে পরের বাক্যটা আগে লিখলে অর্থ সুন্দর থাকে। তাহলে আই ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট, এখানে এই ক্যানের জায়গায় আমরা ওয়ান টু লিখেছি, দেখো আই ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট। আর এখানে যদি সো দ্যাটের পরিবর্তে আমরা এই সো দ্যাটের পরিবর্তে লিখছি অ্যান্ড, আর প্রথমের বাক্যটা শেষে দিয়েছি শুধু এই। কেউ অনেকে আবার এইভাবে করে থাকে, দেখো যেমনি আছে এইভাবেই করতে পারো, যেমন অনেকে এরকম হয়তো করবে যে এই বাক্যটা আগে লিখলে, অর্থাৎ আগের বাক্য আগে লিখলে আই ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট, অর্থাৎ এরকম তোমরা চাইলে করতে পারো বা করে থাকতে পারো, কি যেভাবে আছে আই ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট। আমি তোমাদের এটার বিকল্প একটা পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিই, অনেকে এইভাবে করতে পারো, মনে করে এটাকে কম্পাউন্ড করবে, তাহলে অর এই বাক্যটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি, তাহলে তোমার বুঝতে একটু সুবিধা হবে। আই ওয়ার্ক হার্ড, এই সো দ্যাট এর জায়গায় আমরা কি লিখবো, অ্যান্ড লিখবো কম্পাউন্ড করতে হলে, অ্যান্ড এ এন ডি অ্যান্ড, আর ক্যানের জায়গায় লিখবো ওয়ান টু, কুড হলে ওয়ান্টেড টু লিখতাম আমরা, অর্থাৎ পাস্ট টেন্সে ওয়ান টু কম্পাউন্ড হয়ে গেল। কি পরিবর্তন করেছি আমরা, সো দ্যাট এর জায়গায় লিখেছি অ্যান্ড, আর ক্যানের জায়গায় লিখছি ওয়ান টু, আমাদের কম্পাউন্ড হয়ে গেল। অথবা আমরা যদি এইভাবে করি তাহলে এটা একটু সুন্দর হয়, অর্থাৎ পরের বাক্যটা আগে আর আগের বাক্যটা পরে দিলে একটু সুন্দর হয়। এইখানে দেখো আমরা করেছি আর একটা বাক্য আমরা দেখি, উই ইট ইন অর্ডার দ্যাট উই ক্যান গেট এনার্জি, উই ইট আমরা খানা খাই, ইন অর্ডার দ্যাট অর্থাৎ যাতে উই ক্যান গেট এনার্জি, যাতে আমরা এনার্জি পাই। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, এই ইন অর্ডার দ্যাট আর সো দ্যাট কিন্তু একই, এই ইন অর্ডার দ্যাট অথবা সো দ্যাট থেকে ক্যান পর্যন্ত
উঠে যাবে, শুধু টু ব্যবহার করলে সিম্পল হয়ে যাবে। এই পুরোটার পরিবর্তে আমাদের টু লিখতে হবে। খুব ভালো করে খেয়াল করো। তাহলে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করার সময় যদি সো দ্যাট থাকে, ইন অর্ডার দ্যাট থাকে, এর পরিবর্তে টু বসালেই হয়ে যায়। আর কম্পাউন্ড করতে হলে কি হবে, এইটুকুর পরিবর্তে অ্যান্ড, আর ক্যানের জায়গায় 1 2। তাহলে আমরা জানলাম কি, সো দ্যাট যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল করা খুবই সহজ। সো দ্যাট থেকে ক্যান, কুড, মে, মাইট পর্যন্ত, অর্থাৎ এর মধ্যে সাবজেক্ট যা আছে সব কিছু বাদ, শুধু টি ও টু লিখে দিলে সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে। আর যদি আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, সো দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড এবং ক্যান, কুড, মে, মাইট এর পরিবর্তে 1 2 অথবা ওয়ান্টেড টু, অর্থাৎ ক্যান থাকলে 1 2, মে থাকলে 1 2, আর যদি কুড থাকে অথবা মাইট থাকে তাহলে এর পরিবর্তে লিখতে হবে ওয়ান্টেড টু, কারণ ওগুলো হলো পাস্ট টেন্স, তখন আমাকে লিখতে হবে ওয়ান্টেড টু। তাহলে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাবে। ইটস সো ইজি। তো তোমরা এভাবে চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ, একবার, দুইবার, তিনবার দেখবে এবং এই অনুসারে প্রচুর এক্সারসাইজ করবে। বারবার দেখলে তো জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। এমন না যে তোমরা একবার দেখে রেখে দিলে, তাহলে কিন্তু ভুলে যাবে আবার। অর্থাৎ একটা জিনিস বারবার করলে তোমার একটা আয়ত্তে চলে আসবে। এখন দেখো, তোমাদেরকে নিজেদের চেষ্টা করার জন্য বাক্য দেওয়া আছে, এটা তোমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। এটা দেখো, ট্রাই ইয়োরসেলফ। এখানে যে বাক্য তোমাদেরকে দিয়েছে একটু দেখিয়ে দিই। We live in house so that we can save ourselves from insects and wild animals. আমরা বাসায় বাস করি, বাড়িতে বাস করি। We live in house so that we can save ourselves, যাতে আমরা নিজেদেরকে বাঁচাইতে পারি। থ্যাংক ইউ ফয়সাল। তো এখন we live in house so that we can save ourselves from insects and wild animals. এখানে যে বাক্যটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যে আমরা বাসায় বাস করি যাতে আমরা নিজেদেরকে সেভ করতে পারি পোকামাকড় এবং বন্যপ্রাণী থেকে বাঁচার জন্য। তাহলে এটা সিম্পল করতে হলে কি করতে হবে, তোমরা করবে, করে আমাকে উত্তর পাঠাবে অবশ্যই। আর কম্পাউন্ড করতে হলে কি করতে হবে, অবশ্যই পারবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এরপরে দেখো ডু অর ডাই। একটু ব্যতিক্রম ধর্মে বলি, আগের নিয়মে অনেকে করে থাকে, কিন্তু এইটার ডু অর ডাই, এটা কি সিম্পল, কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড, এটা বলো দেখি একটু। যেহেতু বাক্য অর আছে তাহলে কম্পাউন্ড, ঠিক বলেছো। এই বাক্যটা হলো কম্পাউন্ড, তাহলে এটা কম্পাউন্ড। এটার সিম্পল করলে কি হবে, উইদাউট ডাইং ইউ উইল ডাই। আমরা গতানুগতিক নিয়মে না করে এটার একটু অন্যভাবে তোমরা মনে রাখবে। এখন আমি যেটা বলি দেখো, এটা কম্পাউন্ড, এটা যদি আমরা সিম্পল করি, এটা মনে রাখার জন্য বলছি, SIMPL, সিম্পল করলে কি হবে, একটু ভিন্ন নিয়মে করি। ইন কেস অফ ইয়োর failure to do, you will die. এইটার হলো সিম্পল সেন্টেন্স। এটা তোমরা শিখে রাখবা, অন্যভাবে করলে অনেক সময় মার্কস দেওয়া হয় না। আমরা স্ট্যান্ডার্ড চাই, যেমন বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আমরা যেটা দেখি তখন অধিকতর সঠিক চাই। ও কম্পাউন্ড তো দেওয়া আছে কমপ্লেক্স এটার কি হয় দিই তোমাদেরকে একটু। কমপ্লেক্স, ইফ ইউ ফেইল টু ডু, তুমি যদি করতে ব্যর্থ হও, ইউ উইল ডাই। আমি বলছি যে একটু ব্যতিক্রম ধর্মী দু একটা করে করবো, এটা যেমন এইভাবে তোমরা করবে, তাহলে এটা হয় বেস্ট আনসার। এরপর চেষ্টা করবে। গতদিন আমরা একটু প্র্যাকটিস করেছিলাম কিছু নতুন বাক্য, বা আমরা শিখেছিলাম যেমন একটা বাক্য কিছু বলেছিলাম। গতদিন তোমাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম যে কোনো নিয়ম তোমার মনে নেই, একটা বাক্য পেয়েছো, তাহলে এটাকে কমপ্লিট করবে কিভাবে, সিম্পল করবে কিভাবে, কম্পাউন্ড করবে কিভাবে, এই বিষয়ে তোমাদেরকে বলেছিলাম। তোমাদের একটা নলেজ দিয়েছি যে একটা বাক্য হলে সিম্পল সেন্টেন্স, দুইটা বাক্য যদি
সাবঅর্ডিনেটিং পজিশন যেমন সিন্স, অ্যাজ, হু, হোয়েস, হোয়াট, হোয়েন, হাউ, ইফ, টিল, আনটিল, এগুলো দ্বারা যদি দুইটা বাক্য মানে যোগ করতে পারো তাহলে হবে কমপ্লেক্স। আর যদি এন্ড অর বাদ দিয়ে যুক্ত করে তাহলে হবে কম্পাউন্ড। তাহলে এরকম কিছু বাক্য প্রতিদিন আমাদের শেখা দরকার। আমি গতদিন বলেছিলাম, গত দিনের বাক্যগুলো নিশ্চয়ই হয়তো তোমাদের মনে আছে। এখন আমি তোমাদের এরকম দু একটা বাক্য জিজ্ঞেস করি, দেখি তোমরা কতটুকু তোমার করতে পারো। আমি মনে করি একটা বাক্য দিলাম, স্পিক দ্য ট্রুথ। এই বাক্যটা আমরা দেখি। স্পিক দ্য ট্রুথ, এটা বলা দেখি সিম্পল না কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড? নিশ্চয়ই তোমরা পারবে। এই বাক্যটা হলো কি সিম্পল, কারণ একটা বাক্য মনে হচ্ছে। মনে করো তুমি কোনো নিয়ম জানো না, এখন এটা তাহলে কমপ্লেক্স কি হবে? যা সত্য তাই বলো। স্পিক অর্থাৎ বলো, হোয়াট দ্য ট্রুথ ইজ। গুড। আর যদি আমরা কম্পাউন্ড করি, সেন্স খাটাবে। কম্পাউন্ড করলে কি হবে? স্পিক, আমরা এরকম বলতে পারি, স্পিক সামথিং অ্যান্ড ইট শুড বি ট্রুথ। এগুলো বুদ্ধি খাটাই করতে হবে। ডু নট টেল এ লাই, তাহলে এটার কি হইতে পারে? ডু নট টেল এ লাই। এটা কি সিম্পল, কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড? এটা কি হবে? এটা তোমরা নিজেরা করে আমাকে জানাবে, আমি বুঝবো। যারা যারা করতে পারবে অত্যন্ত ট্যালেন্ট, যারা না পারো আর সবাই পারবে এটা আমি আশাও করি না, যেহেতু আস্তে আস্তে আমরা এগুলো শিখবো। এটা সিম্পল হলে সিম্পল লিখবে, আর তাহলে বাকি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করবে, এভাবে করে দেখাবে। তবে আজকে এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার। তো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস। এবং আমার যেটা মনে হয়, তোমরা যদি প্রত্যেকটা ক্লাস খুব ভালোভাবে খেয়াল করো এবং ক্লাসগুলো বারবার দেখো, এই অনুসারে বারবার প্র্যাকটিস করো, কারণ আমার রুলগুলো শেখানো হলেই আমি আবার অনেকগুলো তোমাদের প্র্যাকটিস করে নিব। একটা কথা ভালো করে খেয়াল রাখো, প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। মানুষ প্র্যাকটিস করতে করতে পারফেক্ট হয়। তো তুমি যদি চেষ্টা করতে থাকো, আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করবো, নিশ্চয়ই তুমি অবশ্যই পারবে, অবশ্যই পারবে। তো এই আমার বিশ্বাস, অবশ্যই তোমরা পারবে। এবং সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। তো আজকে যে আলোচনা হলো বারবার দেখে এটার আনসারগুলো করার চেষ্টা করো, এই অনুসারে ট্রাই করো। ওকে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।